اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے آج کی آیت کریمہ سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں، ایک ذہن میں ایک اسکیچ بنائیے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اور وہ آئیڈیل جو ہے وہ اس شخص کی شخصیت کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اگر کسی کا آئیڈیل جو ہے وہ اچھا انسان، اچھی ہستی ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ ہاں یہ واقعی اس کے جو ہے وہ اس کا آئیڈیل ہے، اور اس آئیڈیل کی پرسنالٹی یا جو بھی ہوگی وہ جو اس کو آئیڈیل بنا رہا ہے اس کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرے گی۔ اور اگر آئیڈیل گھٹیا ہوگا، کہہ دیا جائے کہ اس کا آئیڈیل تو وہ گھٹیا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کو بھی لوگ جو ہے وہ گھٹیا سمجھیں گے۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایسے کریمہ کے بارے میں، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں۔ مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اب جن لوگوں کا آئیڈیل وہ پتھر تھے، وہ پتھر جن میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارے دنیا جہان کی طاقتیں ملا کے ایک مکھی پیدا کر سکیں، اور اگر وہ ایک مکھی ان کے سامنے پڑے ہوئے حلوے مانڈوں میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے، اس کو چھین سکیں، تو پھر وہ کس قسم کے آئیڈیل ہیں جن کے تم اللہ کے ساتھ جو ہے بنا رہے ہو؟ تم نے کس طرح جو ہے وہ ان کو اللہ کے ساتھ، اس گھٹیا ترین مخلوق کو جو ہے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اللہ کے ساتھ۔ یہی بات آج کی آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ کہا گیا یا ایھا الناس، تمام لوگوں، تمام بنی نوع انسان۔ ضربہ بیان کرنا، اس چیز کا مطلب جو ہے وہ چلنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا معنی بیان کیا گیا، ضربہ بیان کی جاتی ہے، مثال ایک، اے لوگوں تمہیں ایک مثال بتائی جاتی ہے۔ فاستمعوا لہ، لفظ کس سے ہے؟ سما، باب افتعال میں سے، واو جمع کے لیے لگا ہوا ہے، فاستمعوا لہ، پس سنو اس کو۔ اے لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، پس سنو اس کو۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، سوائے اللہ کے، بے شک وہ لوگ جو تدعون، لفظ کس سے ہے؟ دعا سے۔ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلانا، پکارنا۔ تا علامات مضارع لگا ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تدعون، وہ پکارتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ لن نافیہ کا صیغہ مستقبل میں نفی کرتا ہے، جس کا معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یخلقو، لفظ کیا ہے؟ خالق، پیدا کرنا۔ یخلقو، نہیں وہ پیدا کر سکتے، نہیں وہ تخلیق کر سکتے۔ زبابن لفظ کس سے ہے؟ زال بے، یہ جمع ہے اس کی، معنی کیا ہے؟ مکھی۔ زبابن، مکھی ایک۔ لن یخلقو زبابن، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگرچہ اجتماع کیا مطلب؟ اجتماع مطلب کٹھے ہو جائیں، کٹھے کر لیں، لا، اس کے لیے، چاہے وہ اس کے لیے اگرچہ وہ سارے کے سارے کٹھے ہو جائیں کہ ایک مکھی ہم نے تخلیق کرنی ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن، اور اگر، یسلبہم، لفظ کیا ہے؟ سین لام بے، یا علامات مضارع، ہم ضمیر لگی ہے۔ سلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھین لے جانا۔ اور اگر وہ چھین لے ذبابہ، اگر وہ چھین لے ان سے وہ مکھی، شیئن، کچھ بھی، اگر وہ مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے، لا یستنقذوہ، لا نافیہ کا صیغہ ہے، یستنقذوہ باب استفعال میں سے ہے، لفظ کیا ہے؟ نقضہ۔ نقضہ کیا ہونا؟ واپس لینا کسی چیز کا۔ لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، منہ، اس سے۔ ضعف کس سے ہے؟ ضاد عین سے، اسے کمزور۔ الطالب والمطلوب، کتنے ہی بودے، کتنے کمزور ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی، جن کو چاہا جاتا ہے وہ، اور جو چاہتے ہیں وہ، کتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی ان کے جو ہے وہ جس کو وہ چاہتے ہیں اس کے سامنے سے کچھ اٹھا کے لے جائے، اس کو واپس لینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کتنے بودے ہیں یہ،
कितने कमजोर हैं ये तालब और मतलूब। माँ कदर अल्लाह हो, माँ यहाँ पे इस्तेमाल नाफिया इस्तेमाल हुआ है, नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की, हक का कदर ही, जिसकी उसकी कदर करने का हक था, जो हक था अल्लाह की कदर करने का, इन्होंने अल्लाह की वो कदर नहीं की। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, लकवियुन अजीज, यकीनन गालब ताकतवर और गालब है। अब बात सीधी सीधी बता दी गई यहाँ पे, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा, ए लोगो एक मिसाल बयान की जाती है, एक बात तुम्हें बताई जाती है, मसलन मिसाल एक, बात एक, फस्तमिऊला, बस सुनो इसको गौर से, इसको सुन लो जरा कि क्या कहा जा रहा है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो तदऊना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हैं, लन यखलुकू सुबाबन, वो नहीं पैदा कर सकते, कोई एक नहीं पैदा कर सकते मक्खी एक। ये मक्खी क्यों मिसाल दी जा रही है? घटिया होती है, हकीर होती है, लोग इससे कराहत खाते हैं, तो एक मिसाल उनको दी गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो एक घटिया सी हकीर सी चीज पैदा नहीं कर सकते। वाले वज तमाऊ ला, और अगरचे वो इकट्ठे हो जाएं इसके लिए। वहीं यसलुबहुमुज़्ज़ुबाब, और अगर वो छीन के ले जाए वो मक्खी उनसे, शैयन कुछ भी, ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, वो उससे जो है वो वापस नहीं ले सकते, उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं है। ज़अफ़ल तालिब वल मतलूब, कितने कमजोर हैं तालब और मतलूब, कितना कमजोर है वो आइडियल जिसको वो पूजते हैं। जब उनका आइडियल इतना कमजोर है तो फिर खुद उनकी औकात क्या है, कितने कमजोर हैं, कितने बोधे हैं। माँ कदर अल्लाह हक्का कदर ही, नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की जैसे कि उसकी कदर करने का हक था। बेशक अल्लाह ताकतवर और गालिब हिकमत वाले हैं। अब इस मिसाल को अगर हम देखें सूरह बकरा में जो है वो, ये क्यों ऐसे किया जाता है? सूरह बकरा में इसी चीज को इस अंदाज में पेश किया गया है, वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ दूसरे शरीक बना रखे हैं, युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे, कुहिब्बुल्लाह, जैसा कि अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, बल्कि ये कहा गया कि उससे भी बढ़ के ये मोहब्बत करते हैं उनसे। अब ये देख लीजिए कि अल्लाह जिसने जो है वो हर चीज तख्लीक की, जिसके बगैर तुम जो है वो कुछ भी नहीं हो, हर चीज अपनी बिका के लिए, अपने वजूद को कायम रखने के लिए अल्लाह की मोहताज है, उसके साथ तुम उन बोधी चीजों को, उन लोगों को खड़ा कर लेते हो। ये वही बात है जो यहाँ इस आयत करीमा में कही गई, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही थी। जब उन्होंने कहा किसने इनको तोड़ा है बुतों ने, उन्होंने कहा ये बुत खड़ा है बड़ा, इससे पूछ लो किसने तोड़ा है, हो सकता है इसने हसद में तोड़ दिया कि ये मेरे साथ मेरे बराबर पे आ गए हैं, तो इनसे पूछ लो। तो यहाँ पे भी मक्का में कितने 360 बुत रखे हुए थे, तो उन बुतों की मिसाल जो है मुशरिकीन मक्का को जो है वो सामने उनके सुनाई जा रही है कि जिनको तुम पूछते हो। अब इसको आज के हालात में देख लीजिए कि हमने क्या क्या बुत गढ़ रखे हैं, कितने आस्थाने हमने खोल रखे हैं जहां पे हम जाके सर झुकाते हैं, जहां पे हम सजदे करते हैं, जहां पे जाके हम मांगते हैं। लॉकडाउन में क्या उन्होंने अपनी सफाइयां अपने कमरों की खुद कर ली थी? उनके ऊपर जो जानवर रेंगते फिरते थे उनको हटा लिया था उन्होंने किसी में से? जब वो कुछ नहीं कर सकते, ना तुम्हारी पुकार सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? तो उनकी मिसाल सामने जो है वो दे दी गई है कि अगर जिनको तुम पुकारते हो एक मक्खी तक पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। चलो पैदा करने की तो दूर की बात, और साथ इसमें यह भी कहा गया वली वजतमाऊ, चाहे वो सारे इकट्ठे हो जाए, जितने तुमने अल्लाह के सिवा गढ़ रखे हैं वो सारे मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। चलो पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो उनके सामने से कुछ उठा के ले जाए तो वो उससे वापस छीन नहीं ले सकते। अगर उसने जो है वो उसमें से मुंह मार लिया है, उसने उस प्रसाद में से, उस मीठे में से, तो क्या तुम उससे वापस ले सकते हो? वो तो तुम तो ये भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ कि वो तो उस मक्खी से भी ज्यादा हकीर हैं उस वक्त। वो तो जो है वो कितने, वो तालब भी कौन, जो पुकार रहा है और जिसको पुकारा जा रहा है, वो दोनों जितने इतने वो कमजोर हैं। माँ कदर अल्लाह, असल में यह है कि बंदा जब तक इस फार्मूले, इस कलमे का कायल ना हो, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। क्या है? ला महबूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई महबूब नहीं। ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई मकसूद, किसी का कोई चीज मकसूद नहीं है। और उसके बाद ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं। जब तक ये दिलों में नहीं बैठेगा हमारा ईमान पुख्ता नहीं होगा। जब तक हम अल्लाह के अलावा दूसरों को जो है पुकारते रहेंगे। ये पुकारना सिर्फ ये नहीं है, देखिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो है वो हमने अपने आइडियलिज्म जो है वो गढ़ रखे हैं।
किसी को वतन परस्ती का शिरक जो है वो लेके बैठा हुआ है, किसी को अपने नफ्स का शिरक लेके बैठा हुआ है, किसी को अपनी कौम कबीले बरादरी का जो है वो शिरक लेके बैठा हुआ है। हम इस्लाम के ऊपर इन सारी चीजों को फौकियत दे देते हैं, हम इस्लाम को सेकेंडरी मैटर कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि इस्लाम पहले है, वतन बाद में है। इस्लाम पहले है, कौम कबीला बरादरी जो है वो बाद में है। तो जब तक हमारे लिए ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह नहीं होगा, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो सामने खुद रख के इसको, अपने आप को इस तराजू में हम खुद तोल लें कि वो आइडियल क्या है जो आइडियल अपने लिए कुछ नहीं कर सकता और तुम उसके पीछे आंख बंद करके चले जा रहे हो। वो आइडियल भी घटिया और तुम भी घटिया। क्लैरिटी के साथ ये बात कर दी गई है। तो जब तक हमारा आइडियल रसूलुल्लाह की जात नहीं होगी, जब तक हमारा आइडियल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती नहीं होगी, उनके ऊपर है किसी को शक, उंगली उठा के दिखाए कि उनमें ये कमी थी, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके अलावा जिनको तुम गढ़ के बना के रखा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं? मक्खी पैदा नहीं कर सकते, छीन के ले जाए उठा नहीं सकते, अपने ऊपर रेंगने वाले कीड़ों को जो है वो कुछ कर नहीं सकते, मीं बारिश अंधेरी जो कुछ सब कुछ उनके ऊपर आता रहे वो कुछ कर नहीं सकते। किस तरह किस्म के वो आइडियल हैं तुम्हारे? असल में बात सिर्फ ये है कि जिस वक्त तक कोई हस्ती रहती है उस वक्त तक हम अपने सामने उसकी कदर नहीं करते। वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग जिन्होंने अल्लाह की तालीमात को आम किया, जिन्होंने जो है वो अल्लाह के जो है वो बंदों को जो है वो अल्लाह के दीन की तरफ रास्ता दिखाया, उस वक्त तक हम उनकी कदर नहीं करते। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हम उनके बुत तराशते हैं और फिर हम उनको पूछते हैं पहले क्या हुआ था, शिरक कहाँ से आया था? वो यही था कि वो 5 हस्तियां, वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो चले गए तो लोगों ने क्या कहा कि ये अल्लाह के लोग थे, हम इनकी तस्वीरें बना लें ताकि हमें याद रहे कि ये अल्लाह का ये पैगाम देते थे। दूसरी तीसरी नस्ल आई, उसने कहा तस्वीरें छोड़ो, इनके जो मुजस्समे बना लें ताकि लोगों को पता रहे कि ये अल्लाह के नेक लोग थे। अगली नस्ल आई, उन्होंने कहा इन्हीं से मांगो, यही अल्लाह के दरवाजे तक तुम्हें लेके जाएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह के उस अलीमुन की सिफ्त को चैलेंज किया गया। अल्लाह को नहीं पता कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम अंदर से क्या मांग रहे हो। अल्लाह सिफारिश चाहता है कि तुम उससे कहो और वो अल्लाह को सिफारिश कहे। तो ये तो फिर वही बात होगी, मैं यशफ़अु ला इंदा इल्ला इंदा बेइज़्निही, उसके पास तो कोई उसके अज़न के बगैर कह भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, आवाज़ भी नहीं निकाल सकता। तो फिर किस तरह तुमने जो है वो दूसरों के लिए कहते हैं? हम दूसरों को कहते हैं अच्छा फलां को पीर के पास जाओ, फलां के पास चले जाओ, मेरे लिए दुआ करें, ये मांगे। तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पीर तुम्हारा माँ और बाप बैठा है, उससे कहो तुम्हारे लिए दुआ करें। जितनी सिंसियरिटी के साथ तुम अपने लिए दुआ कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिस सिंसियरिटी के साथ माँ बाप कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए दुआ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो फिर हम कौन से कहां पे ढूंढते फिर रहे हैं? तो यहां पे शिरक की नफी रद्द किया गया है उसका, और मिसाल जो है वो समझाई गई है एक मक्खी की, उस हकीर मक्खी की जिससे हम कराहत खाते हैं कि ये उसको बना नहीं सकते। अगर वो मक्खी जो है बनाना तो दूर की बात है, छीन के लिए तो नहीं छीन सकते। इन्होंने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कदर करनी चाहिए थी। माँ कदर अल्लाह हक्का कदर ही, नहीं कदर की अल्लाह ने। अल्लाह इन चीज़ों से बेनियाज है, अल्लाह को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। ये जब कहते हैं ना कि हम लोगों उनको हम अल्लाह का बेटा बना लिया या फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना लिया, रोज़े क़यामत अल्लाह उनको सामने बैठाएगा और पूछेगा, हाँ ईसा क्या तुम क्या क्या आए हो कि मुझे अल्लाह का बेटा? मुझे क्या पता, मैं तो जो है वो मुझे तो तूने उठा लिया था, तेरा इल्म मुझसे ज़्यादा, मुझे क्या पता बाद में क्या हुआ। इसी तरह फरिश्तों किसने कहा है? तो उस वक्त तो सामने ये माबूद तुम्हारे जिनको तुमने घड़ रखा है ये भी तुम्हारे साथ जो है वो जहन्नम में जलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे, अल्लाह में कुरान समझ कर पढ़ने और इस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। एक दफ़ा तर्जुमा फिर देख लीजिए, आज की आसानी आयत करीमा है, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ ला, ए लोगो एक तुम्हारे सामने मिसाल बयान की जा रही है, फस्तमिऊ ला, बस सुनो इसको, कान लगाओ इसके साथ, सुन लो इसको। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं दूसरों को, लन यखलकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वाले विजतमाऊ ला, चाहे वो इकट्ठे हो जाएं सारे इसके लिए, इस काम के लिए सारे इकट्ठे भी हो जाएं वो नहीं कर सकते। वहीं यसलबहुम ज़ुबाबा शैया, और अगर वो मछली अगर वो उनसे कुछ चीज़ छीन के ले जाए, ला यस्तन के ज़ूहू, ये लफ्ज़ जो है वो नून, इसका जो मादा है रूट है नून काफ जाल नकाजा है, नून काफ जाल नकाजा, मतलब ये है कि वापस लेना किसी, ला यस्तन के ज़ूहू मिन्हु, वो उससे कुछ वापस जो है वो नहीं ले सकते। कितने कमज़ोर हैं तालब और मतलूब, कितने बोधे हैं, कितने हकीर हैं।
ماں قدر اللہ کا قدر ہی. اللہ نے کتنی مثالیں دی کہ یہ زمین کس لیے پیدا کی؟ تمہارے لیے. زمین میں سے سبزہ کس نے اگایا؟ تمہارے لیے. آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ تمہارے لیے. پچھلی مثالیں ذہن میں لائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں دی تھی. اتنا 3/4 سمندر، اس پہ اتنی سی کشتی کو جو ہے وہ راج کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. آسمان سے پانی برسایا اللہ نے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اللہ نے کتنا کچھ دیا، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. زمین کے سارے خزانے، زمین کے تمام حیوانات، چرند پرند، ہر چیز تمہاری ماتحتی میں کر دی. تمہاری جرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانور کو جو تمہیں ایک لقمہ بنا لیں، تمہاری آنکھوں کے اشارے کے اوپر چلتے ہیں، تمہاری آواز کے اشارے کے اوپر چلتے ہیں. لیکن پھر تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. تم نے اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا. معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھیں. دیکھیے اصل بات وہی ہے، جب تک ہم اس کلمے کے قائل نہیں ہوں گے نا، تب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا. ہمیں اللہ کے علاوہ اور کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصود اللہ ہونا چاہیے، ہمارا مطلوب اللہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. بٹھا لیجئے ذہن میں، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب الرحمن. جزاك اللہ.